آپ نے طوطا کہانی تو سنی ہوگی، ایک کتا کہانی بھی میری زبانی سنیے۔ یہ کتا جس کا وزن، خوراک اور جثہ مجھ سے دگنا تھا، میرا انگریز باس جاتے وقت مجھے نشانی کے طور پر دے گیا۔ اسے لے کر گھر پہنچا تو بیگم نے کہا، ہائے اللہ، یہ ہاتھی کا ہاتھی کتا کاہے کو لے آئے؟ ہم نے کہا چوکیداری کے لیے۔ بولی کس کی؟ بولی کس کی؟ ہم نے کہا گھر کی۔ کہنے لگی اس گھر کی؟ ہم نے کہا ہاں، بہت ہی ہوشیار کتا ہے، گھر میں کچھ نہ ہو تب بھی چوکیداری کر سکتا ہے۔ اس ازدواجی مکالمے کے بعد میں یہ فائدہ ضرور ہوا کہ تنخواہ ملتے ہی ہم نے گھر گرہستی کا ضروری سامان خرید ڈالا تاکہ کتا اس کی چوکیداری کر سکے۔ لیکن والدین کی سمجھ میں آنے والا جو فوری فائدہ ہم نے سر دست بیان کیا، اس سے اپنے معصوم بچوں کو جان بوجھ کر محروم رکھنے کے لیے پتھر کا کلیجہ چاہیے۔ وہ فائدہ یہ تھا کہ آخر کوئی ایک انگریز کا کتا تھا، اور یہ کون نہیں جانتا کہ ہمارے ہاں ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی اپنے کتے کا نام انگریزی رکھتا ہے اور انگریزی ہی میں اس سے بات چیت اور ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے۔ چنانچہ ہم نے اشارتاً توجہ دلائی کہ اس کی وجہ سے بچوں کو انگریزی بولنا آ جائے گی۔ یہ سنتے ہی بیگم نے کتے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور زنجیر ایسے فیصلہ کن جھٹکے کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے چھین لی جیسے لیڈی میکبیتھ نے میکبیتھ کے ہاتھ سے خنجر چھینا تھا۔ ان فرم آف پرپز گیو می دا ڈیگر۔ یادش بخیر، اس ڈراپ سین سے کوئی 20 سال ادھر، جب آتش جوان بلکہ نوجوان تھا، اس نے نیلی آنکھوں، بھری بھری ٹانگوں اور بلونڈ بالوں والی میم کو باغ میں اپنے جیبی سائز کے پومیرینین کتے کو بھینچ بھینچ کر پیار کرتے دیکھا تھا بھی ظالم اسی قابل۔ گول مٹول، جھبرا، سفید گالا سے بالوں سے سارا جسم اس بری طرح ڈھکا ہوا تھا کہ جب تک چلنا شروع نہ کرے یہ بتانا مشکل تھا کہ منہ کس طرف ہے۔ ہائے، وہ بھی کیا زمانہ تھا جب ہر چیز جوان تھی، ہر چیز حسین تھی، ہر چیز پہ ٹوٹ کے پیار آتا تھا۔ کیسے مہکتے دہکتے دن تھے وہ بھی، میری سانس میں ہے گرمی کہ یہ لو سی چل رہی ہے۔ اچھی طرح یاد ہے کہ اس دن ان گناہگار آنکھوں کو زنجیر کے دونوں سروں پر حسن نظر آیا، اور دل میں یہ پیار بھری حسرت کروٹیں لینے لگی کہ انگریز کی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد کبھی فراغت اور گوشہ چمن نصیب ہوا تو ایک نیلی آنکھوں، بھری بھری ٹانگوں اور بلونڈ بالوں والا کتا ضرور پاتا تھا۔ جسم تتیے جیسا اور مزاج بھی ویسا ہی۔ یوں تو بھونکنے کے تمام متداول اصناف میں استادانہ مہارت رکھتا تھا، لیکن چاندنی چھٹکی ہو اور طبیعت حاضر تو پھر کچھ ایسی اوریجنل طرز اختیار کرتا کہ جتنی مرتبہ بھونکتا طبیعت کو ہر بار ایک نئی کوفت حاصل ہوتی۔ کہنے والے کہتے تھے کہ مسٹر ایس کے ڈین اپنے نج کے بزرگوں کو اپنے لائق نہیں سمجھتے، مگر اپنے اصیل کتے کا شجرہ نسب 15ویں صدی تک، 15ویں پشت تک فرفر سناتے اور اس کے آباء و اجداد پر اس طرح فخر کرتے گویا ان کا خالص خون ان کی ناچیز رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ محلے میں مشہور تھا
کہ مسٹر ڈین کے ہاں کوئی گھبرایا فائر بریگیڈ کو فون کرنے بھی چلا جائے تو اسے اپنے مرحوم کتوں کے البم دکھائے بغیر فون کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ ڈرائنگ روم میں مسٹر ڈین کی ایک بڑی سی تصویر بھی ٹنگی تھی جو انہوں نے اپنے کتے کے جیتے ہوئے کپ اور ٹرافیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اور اس کے تمغے کوٹ پر لگا کر کھنچوائی تھی۔ ہماری دیرینہ حسرت و شیفتگی کے پیش نظر ایک دن تخلیے میں ہمیں اپنے ٹیپ ریکارڈر پر موجودہ کتے کے والد مرحوم کا بھونکنا سنایا۔ سن کر خود آپ دیدہ ہوئے اور ہمیں بھی ان کی حالت دیکھ کر رونا آیا۔ کتا پالنے کی حسرت کا اظہار ہم نے بارہا مرزا کے سامنے کیا، مگر وہ کتے کا نام آتے ہی کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔ کہتے ہیں ہٹاؤ بھی، واحیات جانور ہے، بالکل بے مصرف۔ کتے کی تخلیق کا واحد مقصد یہ تھا کہ پطرس اس پر ایک لاجواب مضمون لکھے۔ سو یہ مقصد عرصہ ہوا پورا ہو چکا اور اب اس نسل کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ کتا امپورٹڈ السیشن تھا، 13 ماہ کا تھا۔ سیزر کہہ کر پکارو تو دم ہلاتا تھا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس صلاح خاص میں ایک کمزور دل کے آدمی کے لیے للچاہٹ کے کیا کیا سامان پوشیدہ تھے۔ اس میں مطلق شبہ نہ تھا کہ اس سے بہتر افسر کی کوئی یادگار نہیں ہو سکتی تھی۔ جب بھی وہ بھونکے گا افسر کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ پھر یہ کہ السیشن ہے، کبھی اس کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ افسر کی ادنا مہربانی سے ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بقول مرزا اگر اس وقت ہمارے دم ہوتی تو ایسی ہلتی کہ پھر نہ تھمتی۔ ہمارے پڑوسی مسٹر خلجی بیرسٹر کے پاس ایک امپورٹڈ گریٹ ڈین کتیا تھی جسے اگر کوئی کتیا کہہ دیتا تو وہ ذاتی ہتک محسوس کرتے تھے۔ وہ اسے صرف احتراماً فیمیل کہتے تھے۔ نام ماتا ہری رکھ چھوڑا تھا۔ کسی زمانے میں اس کے لجلجے کان ہر وقت لٹکے رہتے تھے، مگر انہوں نے شہر کے بہترین سرجن سے آپریشن کرا کے السیشن کی طرح کھڑے کرا لیے تھے۔ رنگ ہلکا براؤن جیسے میٹھی آنچ پر سکا ہوا توس، چال جیسے قرۃ العین حیدر کی کہانی پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی ہوئی، خوش صحبتی کے گلی گلی چرچے، مگر ذہانت چھو کر نہیں گئی تھی۔ بقول مرزا بالکل گدھی تھی۔ انہی سے مروی ہے کہ اکثر بازاری کتیوں کے پلے آ کر چسر چسر اس کے دودھ کا آخری قطرہ تک پی جاتے اور اپنے بچے دم ہلاتے یا پلاسٹک کی ہڈیاں چچوڑتے رہ جاتے۔ مگر ایمان کی بات یہ ہے کہ چوکیداری کے لیے بری نہ تھی کہ اپنی عزت آبرو کے علاوہ ہر چیز کی بخوبی حفاظت کر سکتے۔ مگر سیزر ہر اعتبار سے ہماری توقعات سے بڑھ کر نکلا۔ اس کا سراپا کھینچ کر ہم ناظرین کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے ڈیل ڈول کا سرسری اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے دیرینہ کرم فرما پروفیسر قاضی عبد القدوس کی سالم ران اس کے منہ میں آ جاتی تھی۔
प्रोफेसर मज़कूर ही ने ये बताया कि कुत्ते की तंदुरुस्ती और नस्ल अगर मालिक से बेहतर हो तो वो आंखें मिलाकर कुत्ते को डांट भी नहीं सकता। फिर ये तो गैर मामूली तौर पर खूंखार भी नजर आता है। हमने कहा तुम खामखा डरते हो। बोले जो शख्स कुत्ते से भी न डरे मुझे उसकी वल्दियत में शुबा है। हमने कहा मिर्जा कुत्ता अगर खूंखार न हो तो पालने से फायदा, फिर आदमी बकरी क्यों ना पाल ले? बोले हाँ बकरी कुत्ते से बदरजा बेहतर है। बड़ी बात ये कि जब चाहो काट के खा जाओ। गरचे छोटी है जात बकरी की, दिल को भाती है बात बकरी की। बहसा बहसी में हम दोनों पटरी से उतर गए थे, लिहाजा प्रोफेसर काजी अब्दुल कुद्दूस ने बहसियत सालिस बिल खैर बीच में पढ़ के इस मोतदिल राय पे बहस खत्म की कि कुत्ते में से अगर जबड़ा निकाल दिया जाए तो खासा माकूल और मुखलिस जानवर काजी अब्दुल कुद्दूस ने कुछ गलत नहीं कहा था कि बड़ा कुत्ता बड़ी मुश्किल से सधाया जाता है, फिर नया घर, नए चेहरे, नई बूबास। नतीजा ये कि पहली रात खुद सोया न दूसरों को सोने दिया। रात भर एक सांस में मुंह ज़बानी भौंकता रहा। दूसरी रात भी वहशत का यही आलम रहा। अलबत्ता 24 घंटे की हमारी तरबियत से इतना फ़र्क ज़रूर पड़ा कि फजर के वक्त जिन अराकीन ख़ानदान की आंख लग गई थी उनके मुंह चाट चाट कर ख्वाब गफलत से बेदार किया। तीसरे रत जगह से पहले हमने उसे एक सोने की गोली दी, कोई फाका नहीं हुआ। चौथी रात 2 दिन, मगर साहब क्या मजाल जो जरा चुपका हो जाए। जिच होकर मिर्जा से रुजू किया तो कहने लगे मेरी मानो आज उसे कुछ न दो, खुद 3 गोलियां खा लो। हमने ऐसा ही किया, चुनाचे उस रात वो बिल्कुल नहीं भौंका। अब मैं बहुत कुछ छोड़ के पढ़ूंगा इसलिए कि वक्त बहुत तंग हो रहा है। एक साहब ने ये शिकायत की कि हमारे कुत्ते ने उन्हें काटा है। हमने गौर से देखा तो वाकई उनका जख्म इतना लंबा था कि जिप लगाकर आसानी से बंद किया जा सकता था। मगर ईमान की बात है हमने सीजर को कभी किसी गलत आदमी को काटते नहीं देखा। कुत्ते के सिवा कोई जानदार पेट भरने के बाद अपने पालने वाले का शुक्र अदा नहीं करता। गौर करो, ये मिर्जा साहब फरमा रहे हैं, गौर करो दुमदार जानवरों में कुत्ता ही तन्हा ऐसा जानवर है जो अपनी दुम को बतौर आलाए इजहार खुलूस व खुशनूदी इस्तेमाल करता है। वरना बकिया जानवर तो अपनी पूंछ से सिर्फ मक्खियां उड़ाते हैं, दुम्बा ये भी नहीं कर सकता। उसकी दुम सिर्फ खाने के काम आती है। ऊंट की दुम से तो शुतरपोशी भी नहीं हो सकती।
अलबत्ता बैल की दुम से एक्सीलरेटर का काम लिया जाता है। हाय, एक फ्रांसीसी अदीबा क्या खूब कह गई है कि मैं आदमियों को जितने करीब से देखती हूँ उतने ही कुत्ते अच्छे लगते हैं। फिर लहजा बदल के फरमाया कि कुत्तों से डरना बड़ी नादानी और बुज़दिली की बात है, खुसूसन विलायती कुत्तों से। फिर मिर्ज़ा का डर निकालने के लिए उन्हीं के खिचड़ी सर की कसमें खा खा कर यकीन दिलाया कि अंग्रेज़ों के कुत्तों के दांत मसनूई होते हैं, खाने के और काट खाने के और। कुत्ता पालना तो एक तरफ रहा, कुत्तों और प्रोफेसर काजी अब्दुल कुद्दूस के बाहमी ताल्लुकात काटने और कटवाने के कामयाब तजुर्बात से कभी आगे नहीं बढ़े, वरना उनका इल्मुल हैवानात इस हद तक किताबी यानी नाकिस है कि हमारे बच्चे जिस दिन बाजार से तोते का पहला जोड़ा खरीद कर लाए तो उनसे दरियाफ्त किया, चचा जान इनमें नर कौन सा है और मादा कौन सी। फाजिल प्रोफेसर ने 4-5 मिनट तक सवाल और जोड़े को उलट पुलट कर देखा। फिर बहुत मोहतात अंदाज में फरमाया, बेटा ये बहुत तोता चश्म जानवर होता है, अभी 2-3 महीने और देखो, दोनों में से जो पहले अंडे देना शुरू कर दे वही मादा होगी। एक दिन उन्होंने कहा कि उनको अपने बालिश्त भर के पिल्ले से बेइंतहा फायदा पहुंच रहा है। मिर्जा ने कहा जरा खोल के बात करो। बोले अब तुमसे क्या पर्दा, कुत्ते को रोजाना गोश्त चाहिए, और ये हम पर कुत्ता पालने के बाद ही मुनकशिफ हुआ कि पहले हमारे घर में रोजाना गोश्त नहीं पकता था और हम बड़ी लाइल्मी में जिंदगी बसर कर रहे थे। उनकी बनास्पति जिंदगी पर जो पर्दा गफलत 40 साल से पड़ा हुआ था, उसके दफतन उठने बल्कि चाक होने के बाद हमने अपनी आंखों से देखा कि अब वो अपनी सेहत से इस कदर मुतमईन हो गए थे कि 1 नंबर बड़ा जूता पहनना शुरू कर दिया था। इसमें आपको कुछ गैर मरबूत इबारतें मिलेंगी, इसलिए कि मैं छोड़ छोड़ के पढ़ रहा हूँ। हमसायों की गिरती हुई सेहत पर सीजर की मौजूदगी, खुसूसन उसके भौंकने का निहायत खुशगवार असर पड़ा, जिसका अदना करिश्मा ये था कि गरीब खाने के सामने से गुजरते हुए लद्दड़ से लद्दड़ पड़ोसी की चाल में एक अजीब चौकन्नापन, एक अजीब चुस्ती और लपक झपक पैदा हो जाती थी। सीजर मिनटों का फासला लम्हों में तय करवा देता था। औरों का क्या जिक्र, खुद ख्वाजा शमसुद्दीन जो कहने को सीजर से नाला थे, उसके फैजान सेहत से अपने को न बचा सके। सेठ साहब मौसूफ कमो बेश 15 साल से लो ब्लड प्रेशर के लाइलाज मरीज थे, लेकिन हमारे पड़ोस में आने के 3 महीने के अंदर अंदर न सिर्फ ये कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़कर नॉर्मल हो गया, बल्कि बफजले ही उससे भी 15-20 दर्जे ऊपर रहने लगा। सीजर ही के दमखम से 8-9 साल तक ऐसी बेफिक्री रही कि कभी ताला लगाने की जरूरत महसूस न हुई। वो एक समझदार कुत्ते के दीगर फराइज भी अंजाम देता रहा, जिनसे साफ बुए वफा आती थी। यही नहीं कि वो नाश्ते पर हमारे लिए ताज़ा अखबार मुंह में दबा कर लाता, बल्कि जब महीने की पहली तारीख को अखबार वाला बिल लाकर आता तो उस पर भौंकता भी था।
اور ایک منہ میں اخبار لانے پر ہی موقوف نہیں، وہ تو کہیے ہم نے خود 2-3 دفعہ سختی سے منع کر دیا، ورنہ وہ تو ہمارے لیے توس بھی اسی طرح لا سکتا ہے۔ کھانے پر دونوں وقت وہ ہماری کونی سے لگا بیٹھا رہتا، اور حسب معمول ہم ہر 5 لقموں کے بعد 1 لقمہ اسے بھی ڈال دیتے۔ اگر وہ اسے سونگھ کر چھوڑ دیتا تو ہم بھی فوراً تاڑ جاتے کہ ہو نہ ہو کھانا باسی ہے۔ غرض کے سیزر بہت ہی ذہین اور خدمتی تھا۔ وقت گزرتا دکھائی نہیں دیتا، مگر ہر چہرے پر ایک داستان لکھ جاتا ہے۔ نادان بچوں کی وہ پہلی کھیپ جس نے سیزر کے ذریعے انگریزی سیکھی، اب ماشاءاللہ اتنی سیانی ہو چکی تھی کہ اردو اشعار کا صحیح مطلب سمجھ کر شرمانے کے قابل ہو گئی۔ سیزر بھی رفتہ رفتہ خاندان ہی کا ایک معمر رکن بن گیا، اس لحاظ سے کہ اب کوئی اس کا نوٹس نہیں لیتا تھا۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ بوڑھا ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ دل میں اس کے لیے رفاقت و ہم سفری کا ایک احساس، درد مندی و ہم نصیبی کا ایک رشتہ پیدا ہو چلا کہ ہم نے ایک دوسرے کو بوڑھا ہوتے دیکھا تھا، ایک ساتھ وقت سے ہار مانی تھی۔ آج اس کی ایک ایک بات یاد آ رہی ہے۔ جوان تھا تو راہ چلتوں کا پنجے جھاڑ کر ایسا پیچھا کرتا کہ وہ گھگیا کر قریب ترین گھر میں گھس جاتے اور بے آبرو ہو کر نکالے جاتے۔ وہ طاق میں رہتا اور نکلتے ہی ان کے منہ اور گردن کو ہر دفعہ بانداز دیگر یوں بھگوڑتا گویا جانور نہیں، کسی انگریزی فلم کا ندیدہ ہیرو ہے جو ہیروئن کو پیار کر رہا ہے۔ کہتے ہیں انگریزی فلموں میں لوگ یوں پیار کرتے ہیں جیسے تخمی آم چوس رہے ہیں۔ ابھی 3 سال پہلے تک اسے دیکھ کر پڑوسیوں کا چلوں خون سوکھتا تھا، مگر اب اتنا ضعیف ہو گیا تھا کہ دن بھر بوگنولیا کے نیچے کسی مرشد کاہل کی طرح مراقبے میں پڑا رہتا تھا۔ بہت ہوا تو وہیں سے لیٹے لیٹے دم ہلا کر شفقت کا اظہار کر دیا۔ البتہ چھوٹے بچوں کو خواہ گھر کے ہوں یا پاس پڑوس کے اس نے کبھی مایوس نہیں کیا، اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی بچہ اسے آواز دے کر گیند پھینکے اور وہ گودا بھری نلی چھوڑ چھاڑ گیند اپنے منہ میں رکھ کر واپس نہ لائے۔ اس معاملے میں اسے بچوں کی تالیف قلوب اس درجے عزیز تھی کہ کئی دفعہ فٹ بال تک منہ میں رکھ کر لانے کی کوشش کی۔ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ وہی سیزر ہے جس کے جبڑے کی مہر محلے کے ہر تیسرے آدمی کی پنڈلی پر آج تک گواہی دے رہی ہے کہ اب جس جگہ کے داغ ہے یہاں آگے درد تھا۔ وہی دم جو ایک زمانے میں بقول شخص سوالیہ نشان کی طرح کھڑی رہتی تھی، اب مفلس کی مونچھ کی طرح لٹکنے لگی۔ اس کے ہم عمر ایک ایک کر کے وہ گلیاں سونی کر گئے جہاں سے راتوں کو اندیکھے بھید بھری خوشبوؤں کے بلاوے آتے تھے۔ وہ تنہا رہ گیا
बिल्कुल तन्हा और दिल गिरफ्तार। नई पौध के मुंहजोर कुत्तों के साथ उठना बैठना तो दरकिनार, वो उनके नौ दौलते मालिकों पर भौंकना भी अपने रुतबे के मुनाफी समझता था। जब तन्हाई से बहुत जी घबराने लगता हमारे कुत्ते का, तो रेडियो के पास आकर बैठ जाता और पक्के गाने सुनकर बहुत खुश होता। जिस्म के साथ साथ नजर भी मोटी हो गई थी। एक दिन शाम को अच्छा खासा बुगनविलिया के नीचे अपने मखसूस आसन में बैठा था, यानी दाईं आंख जो बचपन से सुर्ख रहती थी आधी बंद किए बाएं पंजे पर थोतनी रखे बैठा था कि एक नीली रिबन वाली बच्ची ने शू कहकर सड़क पर पिंग पोंग की गेंद फेंकी। वो आवाज की सीट पर लपका, मगर जैसे ही गेंद मुंह में पकड़ के तेजी से पलटा, एक कार के ब्रेक लगने की दिल खराश आवाज सुनाई थी। उसका पिछला धड़क कार का पूरा वजन सहार चुका था, मुंह से खून जारी था और पास ही गेंद पड़ी थी जो अब सफेद नहीं रही थी। सबने मिलकर उसे उठाया और फाटक के पास बुगनविलिया के नीचे लिटा दिया। लगता था शरियानों के मुंह खुल गए हैं और उसकी जिंदगी दिल की हर धड़कन के साथ रिस रही है, ज़र्ब बज़र्ब, कतरा ब कतरा, दम ब दम। हर एक उसे छू छू कर उंगलियों की पोरों से दिल की धड़कन सुन रहा था, वो धड़कन जो दूसरी धड़कन तक एक नया जन्म, एक नई जून बख्शती है। किस जी से कहूँ कि उसका आबदाना उठ चुका था, वो रुखसत हो रहा था, इस हिम्मत, इस हौसले, इस सुकून के साथ जो सिर्फ जानवरों का मुकद्दर है। बगैर कराहे, बगैर तड़पे, बगैर हिरासा हुए, बस बेनूर नजरें जमाए देखे चला जा रहा था। बारी बारी सबने उसे चुमकारा, सर पर हाथ रखते ही वो आंखें झुका लेता था और ये याद करके सिर्फ सबकी आंखें भर आईं कि उसकी ज़िंदगी में आज पहला मौका था कि सर पर हाथ फिरवाते वक्त वो जवाबन अपनी रेशम सी मुलायम दुम नहीं हिला सकता था। आज उसके नथनों में एक अजनबी खून की बू बसी जा रही थी। कोई आध घंटा गुजरा होगा कि 4-5 कौवे ऊपर मंडलाने लगे और धीरे धीरे इतने नीचे उतर आए कि उनके मनहूस साए उस पर पड़ने लगे। कुछ देर बाद अहाते की दीवार पर आ बैठे और शोर मचाने लगे। सीजर ने एक नज़र उठाकर उन्हें देखा। एक लहजे के लिए उसके नथने फड़क उठे, फिर उसने अपने आँखें झुका ली। हमसे न देखा गया उसका खून आलूद मुंह खोलकर सोने की गोलियों की शीशी हलक में उलटती और कॉलर उतार दिया। जरा देर बाद वो अपने प्यार करने वालों की धुंधलाती सूरतें देखता देखता हमेशा के लिए सो गया। मार्च के चढ़ते चांद की भीगी भीगी रोशनी में जब बच्चों ने मिलकर उसकी महबूब बुगनविलिया के नीचे ज़मीन की अमानत ज़मीन को सौंपने के लिए गहरा सा गड़ा खोदा, तो छोटी बड़ी बेशुमार हड्डियां निकली जिन्हें वो गालिबन दफन करके भूल गया था। सूखी प्यासी जड़ों को आज सीजर के लहू ने उन फूलों से भी ज़्यादा सुर्ख कर दिया होगा जो बच्चों ने लहद का मुंह अपनी स्लेटों और तख्तियों से बंद करके ऊपर बखेर दिए थे। आखिर में नीली रिबन वाली बच्ची ने अपनी सालगिरह की मोमबत्तियां सराहने रोशन कर दी। उनकी उदास रोशनी में बच्चों के मैले गालों पर आंसुओं की नमकीन उजली लकीरें साफ चमक रही थी। कई महीने बीत गए। पतझड़ के बाद बुगनविलिया फिर अंगारे की तरह दहक रही है, मगर बच्चे आज भी उस जगह किसी आदमी को पाँव नहीं रखने देते कि वहाँ हमारा एक साथी सो रहा है।